णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। हरिकृष्ण महाराजनी जय। घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 62 चाले छे। 81 सुधीनी कथा काले सांभळी थी। भगवान करियाणा गामनी अंदर बिराजमान छे। करियाणानी काळुभार नदीए श्रीहरि संतो साथे स्नान करवा जाय छे। त्यां नदी किनारे घोड़ाओने महाराज बहु खेलवे छे। ए समयनी श्रीहरिने मूर्तिने संतो ने भक्तो मनमा धारे छे। आ भगवान लीला करे छे। करियाणा गामनी लीलाओ बहु अद्भुत छे। बहु वखत महाराज त्यां गया छे। त्याना मीणबाई ए महा एकांतिक अनादि मुक्त हता के भगवान पृथ्वी पर जन्म थयो छपैयामां अयोध्यामां मोटा थया। ए बधी ज वन विचरण थी मांडीने लीलाओ ज्यां सुधी करियाणा पधार्या त्यां सुधीनी अने ज्यां ज्यां महाराज फर्या त्यां बधे घेर बैठा देखता था। लाइव टेलिकास्ट आवा निरावरण दृष्टिवाळा समाधिनिष्ठ महाराज में अपरंपार प्रीतिवाळा ए मीणबाई हता। ल्यो रामानंद स्वामी वखतना एमना शिष्य हता। बहु महाप्रतापी हता। एटले महाराज त्यां अवारनवार जाता अने लीला करता। अद्भुत लीलाओ त्यांनी छे। को ग्रंथ बने एटली लीलाओ छे करियाणा गामनी। नदी ने कांठे सुंदर मजाना त्यां पत्थरो छे। त्यां एक पहाड़ जेवुं छे। ई पहाड़ उपर भगवान त्यां शेड़ुभार नदी ने किनारे एक वार तो एवुं थयुं के गायोना धण जता था अने कोई कीधुं के भाई भगवान प्रभु तमने वांसળી वगाड़ता आवड़े के? कृष्ण अवतार में जेम तमे वांसળી वगाड़ी अने गोपीओने गायोने घेली करी तमने वांसળી वगाड़ता आवड़े? ब्रह्मानंद स्वामीए कीधुं। अने त्यारे महाराज के तो वांसળી होय तो लावो तमने संभळावी दीए। अने वांसળી लाव्या अने ई वांसળી भगवाने वगाड़ी ई नदी ने कांठे। अने ई जे गायना धण गांडा थया छे कोई गोवाळना कंट्रोल में न रहे। एके गायो छोड़ावीने तोड़ावीने भागीने आखा वगड़ानी गामनी बधी गायो भेगी त्यां थई गई। वच्चे महाराज वांसળી वगाड़े अने गायो आम जो आम पूछड़ा ऊंचा करीने भागीओ महाराजनी आजूबाजू वीटाई गई। अने ए वखते ब्रह्मानंद स्वामी कीर्तन बनाव्या। वाले वगाड़ी छे वांसળી रे अनमावे वगाड़ी छे मोरली रे कालिंद्री ने तीर। हाँ काळुभार नदी कहेवाय ने। कई नदी कीधी हमणा? शेड़ुभार। हाँ त्यां नदी पण कालिंद्री एवुं लख्युं छे। एटले ए वखते कालिंद्री एटले यमुना। यमुना नदीनुं बीजुं नाम कालिंद्री पड़ी गयुं। केम के त्यां कालीय नाग एमां रहेतो तो गरुड़ थी डरीने भयभीत थईने एमां घुसी गयो तो निकलतो नहोतो अने पाणी झेरी करतो तो। કેટલીક ગાયોને મરી જતી હતી, બહુ
બધા દુઃખી હતા એના કારણે. પછી કૃષ્ણ ભગવાન એક દિવસ ક્રિકેટ રમવા ગયા. ક્રિકેટ રમવા ત્યાં ક્રિકેટ ત્યારથી શરૂ થઈ, આ ગોરિયા કંઈ લાવ્યા નથી. ઘણા લોકો કે આ અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું ને એ વખતે અંગ્રેજો કે વિદેશથી ક્રિકેટની ગેમ લઈ આવ્યા ભારતમાં. પેલા ભારતમાં ક્રિકેટ રમાતી નહોતી, અત્યારે સૌથી વધારે શું રમાય? ક્રિકેટ. અહીં છોકરાને કીધું હાલો આજ ખોખો રમવું છે, તો કે ખોખો શું છે? એ ખોખો બોખો ઓખો થઈ જાય. પણ અત્યારે કોઈને ખબર નથી ને હવે તો ક્રિકેટ જ. દાંડિયા ઘેરે ઘેર હોય છે, બોલો, દડા ને દાંડિયા ને પેલા ધોકા, બરાબર. એ ક્રિકેટ ફેમસ થઈ ગઈ આખા વર્લ્ડમાં, વર્લ્ડ વાઇઝ થઈ ગઈ ને અત્યારે એમાંય પાછી આ જો ચાલે છે હમણાં વર્લ્ડ કપ. એ કૃષ્ણ ભગવાને શરૂ કર્યું. ક્યારે? ત્યાં નદીને કાંઠે, યમુના નદીને કાંઠે, અને પછી છોકરાઓ રમતા હતા ને ગેડી દડામાંથી ક્રિકેટ આવ્યું. બીજું કાંઈ નવું નથી એમાં. એ ગેડી દડો હતો એ વખતે. ગેડીથી આમ દોડો નાખે ને છોકરા ઉલાડીને કૃષ્ણ ભગવાને જે એ ગેડી એટલે શું? હા ગેડી, હા એ દડો જ થાય, ગેડી કહે ને, બરાબર. અને પેલો લે હું દંડો લે, અને પેલા એ છોકરાએ જે આવવા દીધો દડો અને આને ઉપાડીને માર્યો ને સીધો નદીમાં. બધા છોકરા વાહે પડ્યા. હે તે નાખ્યો છે, લઈ જા, અમારે દડો જોઈએ. કૃષ્ણ ભગવાન કે પણ હવે ગયો નવો લાવો ને. હવે એ વખતે તો હું લુગડા વીટીને દડા બનાવતા. દેખા આ રબરિયા થોડા હતા. આ ટેનિસના ને પેલા કયા આવે છે આ ક્રિકેટમાં તો પેલા સિઝનના એવા કંઈ હતા નહીં. આ લુગડા બાંધી બાંધીને એવા ટાઈટ કરે પલાળીને બરાબર, ને એક માર્યો હોય ને બેવડો વાળી દે એવા દડા. સુટદડી કે ને, સુટદડી કાઠિયાવાડમાં રમે ગામડાઓમાં. ઉપાડીને મારે ને એમાં આ લોકો હવે તો આ બધા પાણીની કોથળીઓથી રમે છે, બોલો, સુટદડી. એમાં હોળી આવી તે અત્યારે બજારી બાજુ કાલે મને પેલા સાહેબ આવ્યા હતા ને મને કે છોકરાએ વેન કર્યું કે 3 ખોખા લેતો આવો. શેના? તો કે પેલી પાણીને પાઉચ, છોકરાને મારવા સારું. કલર ભરેલા હોય ને પછી પાણી મારે. તમને મારતા નથી ને દાદાને કોઈને? છોકરાથી સાવધાન રહેજો, એનું કાંઈ નક્કી નહીં, ઉપાડીને મારી દે. હા હોળી છે કે ભાઈ હાલો હોળી, કાંઈ કહેવાય નહીં પાછું. પછી કે દડો લઈએ કે કનૈયાને થયું કે બાયરે કઈ રીતે કનૈયો કે વાંધો ને લાવું છું, તમે અહીં બેહો થોડી વાર રાહ જોઈને. હા ને કૂદકો માર્યો, ગયા તળીએ દડો લેવાને. દડો તો બરાબર પેલાની હે ને આમ બરાબર ચક્કર ચક્કર વીટાઈને ગોળ લઈને બેઠો તો આમ ફેણ રાખીનો. કાલીએ નાગ ને કેટલી નાગણો પેલી એની શું હોય એની પત્નીઓ બધી હતી ત્યાં. ત્યાં તો ભાઈ અંદર તો જવાય નહીં. આ તો કાલીએ નાગ ને એને થયું આ કાળીઓ ઠાકર આવ્યો ને આ કાલીએ નાગ બે કાળા ભેગા થઈ ગયા ને કાલિંદી કાળી. આ બધું કાળું કાળું ત્યારથી શરૂ થયું. જ્યાં તે ભાઈ દડો લેવા જાય તો એની પેલી રાણીઓએ વાયરો કે ભાઈ અમારા સ્વામી હુતા છે. હા હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, એ ભજન નરસિંહ મહેતાએ ત્યારે બનાવ્યું. હે સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, વયો જા, એ તું વયો જા, સ્વામી અમારો જાગશે ને એક ફેણ મારશે ને તારું મોત થઈ જાય ને અમને બાળ હત્યા લાગશે. એના કરતા વયો જા સાનો માનો, અહીં કોઈ નથી આવતું, તું ક્યાં ભૂલો પીડ્યો? કનૈયો કે હું નહીં જાઉં, સ્વામી તમારો ભલે જાગે, આ જગાડવા જ આવ્યો છું. આ નિમિત્ત છે, આ દડાનું તો નિમિત્ત મેં જાણી જોઈને માર્યો છે. આ કઈ અચાનક નથી લાગી ગયો, અમુક નથી મારે ખબર નહીં અઠે ગઠે છક્કા લાગી જાય. ખબર ન હોય કે મારો બેટો આમ કેમ થયું, ખબર પડે પછી છક્કો લાગી ગયો. સિક્સ કે આ તો જાણી જોઈને સિક્સ માર્યો છે. ભાઈ મારે અંદર આવવાનું હતું, તારા સ્વામીને જગાડવો છે. બહુ તારો સ્વામી અભિમાની છે અને બહુ દિવસથી અહીંયા બધાને હેરાન કરે છે. હાલ તારે આને પૂછડું પકડ્યું અને પૂછડું અધર કરીને જે પાટું માર્યું ને ત્યાં તો ફૂફાડા માર્યા ને તો આખા આમ જાણે સુનામી આવ્યું હોય ને એમ પાણી મીંડું ઉડવા. ત્યાં બધા કાંઠે ઊભા હતા કે આ હું ભૂકંપ આવ્યો શું લ્યો, એવું પાણી ઉછળું. બે થયો આમ બેઠો, પેલી નાગણીઓ બધી એની રાણીઓ હતી ને બધી જોતી રહી ગઈ. અરર એલા પણ આવો તો પેલો વેલો જન્મો, આમ અમારા સ્વામીની સામે બાથ ભરે એવો.
પછી થોડું યુદ્ધય થયું, પણ 2-4 ધૂંબાન કોણીઓ ઠોકીને તો સીધો રેટ કરી નાખ્યો. પછી કે બોલ શું વિચાર છે? ત્યારે એ કાલીએ નાગ કે આપણી ફેણ ઉપર આવી જાઓ, લ્યો તારે સવારી કરો આપણી. એ ફેણ ઉપર ચડી ગયા ભગવાન કનૈયા લાલ. આવ્યા ઉપર ત્યાં તો ભાઈ ડિસ્કો શરૂ કર્યો. બોલો, નૃત્ય થનન થનન થા થઈ. બધી નાગણીઓ તાલ વગાડે ને આવડો નૃત્ય કરે ઉપર, બાંસુરી વગાડતો વગાડતો. બોલો, હા ડાન્સ કર્યો. બોલો, અને બધાએ જોયો. અદ્ભુત વર્ણન લખ્યું છે, એનું કીર્તન હોય છે, પણ મને નથી આવડતું આખું. પણ એમ કહેવાનો અર્થ હું શેનો કહેતો, એ એટલે પછી એને કીધું કે હવે નીકળો, ગેટ આઉટ, ધીસ ઇઝ અવર એરિયા. પછી કાલીય નાગને ત્યાંથી વિદાય કરી, પાણી નિર્વિષ કર્યું અને બધાને ત્યાં વૃંદાવન વાસીઓને સુખી કર્યા. લ્યો, એ એક કાલિંદી. અને બીજી કાલિંદી અહીંયા કરી સ્વામિનારાયણ ભગવાને. ક્યાં? કરિયાણા ગામમાં. હા, અમારી યમુના છે, એને કાંઠે વાંસળી વગાડી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીર્તન ગાયું. વાલે વગાડી વાંસળી, માવે વગાડી મોરલી, અને કાલિંદ્રીને તીર. ધેનું તૃણ ભૂલી ગયા અને વાછરું ભૂલ્યા ક્ષીર. અરે પેલી ગાયો ઘાસ ખાતી હતી ને તો પૂળા એમને મોઢામાં રહી ગયા, આમનામ ત્રણકલા એમનામ ચાવવાનું ભૂલી ગઈ. અને વાછડાઓ જે ધાવતા હતા ને એ ધાવતા એમનામ રહી ગયા. અરે થંભ્યા નદીના નીર, પાણી હતા ને, પાણી આમ વહેતા પાણી હતા ને સ્થિર થઈ ગયા. બોલો, વાંસળી સાંભળીને વર્ણન એવું લખ્યું સ્વામીએ. હા, નાગ પિયાલે ડોલિયા. પિયાલે એટલે પાતાળમાં. પાતાળમાં પેલો નાગ કોણ? પાતાળમાં કોણ? શેષનાગ. શેષનાગને 2000 જીભ છે. બોલો, કેટલા? 2000 જીભ. માથા કેટલા? શેષનારાયણના મસ્તક કેટલા? સહસ્ત્ર શીર્ષ એવું લખ્યું છે. કેટલા? 1000. હવે 1000 એને માથા હોય તો જીભ 1000 હોવી જોઈએ ને, તો 2000 કેમ થયું? સર્પને 2 જીભ હોય, તમે જોયું નથી? આમ કાઢે એટલે એકારે 2 નીકળે. નાગને કેટલી જીભ હોય? એક જ હોય. તો તમે નાગ જ ક્યાં જોયો છે? હવે જોજો તાર લે. હવે જ્યારે આમ એવો જોજો, હવે તો જીભ નથી કાઢતા, બંધ થઈ ગયા છે. હવે 2 બાજુથી નીકળે, આમ જીભ નીકળે, લાંબી લાંબી નીકળે. હરપને 2 જીભ હોય. હા, એમાં શેષનારાયણને 2000 જીભ. લ્યો, ને પાતાળમાં હતા, હુતા હતા, આરામ કરતા હતા, મોરલી વાગડીને ડોલી ગયો. અને ઈ ડોલે, નાગ શેષનારાયણ પોતે ડોલે એટલે હારે પૃથ્વી ડોલે. કેમ કે પૃથ્વી એના માથે છે. હા, માથા ઉપર ધરી છે એટલે શેષનાગામાં ડોલે તો પૃથ્વી આખી ડોલે. અને આખી પૃથ્વી ડોલે એટલે આપણે બધા ડોલીએ, કારણ કે આપણે બધા શેમાં છીએ? લ્યો, આપણે બધા ડોલીએ એટલે આપણું મન ડોલે, અને આપણે બધા ડોલીએ એટલે ભગવાન ડોલે. હે, હા, આપણે ડોલીએ તો એ ડોલે, નહીંતર આપણે ન ડોલીએ તો કોઈ ન ડોલે. આપણે બેઠા બેઠા આમ સુઈ જઈએ તો ન ડોલે. ઊભો થઈ જાય, આમ ભગવાનના કીર્તન વાગતા હોય, મ્યુઝિક વાગતું હોય, વાંસળી વાગતી હોય, તબલાની થપાટ પડતી હોય, અને એમાં જો થનગનાટ પગ મંડે કરવાનું, ઊભા થઈ જાય ને મંડે નાચવા, તો ભગવાન દોડીને એની ભેગો મંડે નાચવા. આપણા મુક્તાનંદ સ્વામી જ્યારે ઘૂંઘરું બાંધીને વડતાલમાં જોબન પગીને ઘેરે નાચતા હતા, મહારાજ ઊભા થઈ ગયા. બોલો, ભેગા નાચવા માંડે. ભગવાનને એવું, કોઈક ધૂન ગાય ને તો ભેગા ધૂન ગાવા માંડે, કોઈ ગાય ને તો એને ભેગા ગાવા માંડે, કોઈ તાલી પાડે તો એની તાલી પાડવા માંડે, કોઈ નાચવા માંડે તો નાચવા માંડે. અરે હા, ભગવાન દીવાના થઈ જાય. કેવા થઈ જાય? હા, દીવાના થઈ જાય. હા, પ્રેમ દીવાની કે છે ને મીરા, કનૈયો હારે નાચે. બોલો, તો આવી રીતની ભગવાનને ત્યાં મોરલી વગાડી અને આવી રીતના કરે. પછી ત્યાં છે ને સંધ્યાનો સમય થયો એટલે મહારાજ કે, અરે સંતો કે મહારાજ આરતી કરશું ને? મહારાજ કે ઝાલર જોઈને, ઝાલર. સંતો કે મહારાજ ઝાલર ક્યાંથી કાઢશું? પછી મહારાજે ત્યાં એક પાણો લીધો મોટો, અને ત્યાં મોટી શિલા હતી, એના ઉપર એ પાણો માર્યો. ત્યાં તો ઝાલરનો અવાજ આવ્યો. એમાં એ છે ત્યાં કરિયાણામાં જ છે. હા, એ કરિયાણાની જ કથા છે આ.
ઝાલરીઓ પથ્થર થઈ ગયો. એ ઝાલરીઓ આજ પણ ત્યાં ગરડામાં ઝાલરીઓ પથ્થર છે, આપણે લોયામાં ઝાલરીઓ પથ્થર છે, અને કુંડળબાઈ ઝાલરીઓ પથ્થર છે. બધા લઈ આવે પણ ત્યાંથી. અહીંયા હતો ને મંદિરે, આપણે પેલા મંદિર રહેતા ત્યાં હતો. હા, ભગતને મંદિરે છે ને, એ ઝાલરીઓ પથ્થર એની ઉપર એ ત્યાંથી લઈ આવ્યા હતા, કરિયાણાથી. હા, મારો ને એટલે ટન 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 એવો અવાજ આવે. હા, આમ આમ તમે જો ને આમ સસ્ટેન વાગે, સસ્ટેન નીકળે ને એવું, એટલે એવો અવાજ આવે, ઝાલર જ વાગતો હોય. એટલે ભગવાને ત્યાં એ પથ્થરમાં સૂર પૂર્યા અને પથ્થરને ઝાલર બનાવી અને આરતી કરી. પ્રસાદીના પથ્થરો આજે હજુ ત્યાં છે, બહુ મોટા મોટા. નિત નિત લીલા કરે નવીની, જન્માષ્ટમી પુનિવા હરિ કીની. ઉત્સવ કિયો અધિક આનંદે, લાભ અલૌકિક लिय जन वृंदे. पीछे गए सुख पुर सुख राशि, चारि दिवस भये निवासी. श्री हरि रोज रोज नवी नवी લીલાઓ કરતા. પછી હરિએ ત્યાં કરિયાણામાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ અતિ આનંદથી કર્યો. ત્યારે સૌ લોકોએ એનો અલૌકિક લાભ લીધો. પછી સુખરાશિ પ્રભુજી સુખપુર પધાર્યા. ત્યાંથી ત્યાં 4 દિવસ નિવાસ કર્યો. ત્યારબાદ શ્રી હરિ સખાઓને સાથે લઈને સારંગપુર પધાર્યા. હે, સારંગપુરમાં જીવા બાપુના દરબારગઢમાં પધાર્યા. વિપ્રભક્ત એક બાપુ ભાઈ, તાકુ વિરક્ત કરન ચહાઈ. મર્મ વચન में કરી હરિહાસા, તાકુ લેવાયો હે સંન્યાસા. અમદાવાદના એક બ્રાહ્મણ ભક્ત બાપુભાઈ હતા. તેમને જગતથી વિરક્ત કરવાની પ્રભુજીએ ઈચ્છા કરી. તેથી શ્રી હરિએ મર્મ વચન વડે હાસ્ય કરી કરાવીને સારંગપુરમાં એમને સંન્યાસ લેવડાવ્યો. લ્યો, સારંગપુરમાં એની આખી લાંબી કથા છે બહુ. બાપુભાઈ થોડુંક ચીટિંગ કર્યું હતું. ઉત્સવમાં કારભારી બનાવ્યા હતા. જેતલપુરમાં કે ડભાણમાં? જેતલપુરમાં બહુ મોટો સમય હતો. હિસાબ કિતાબનું એમને હોપ્યું હતું ને એમાં થોડી ગડબડ થઈ ગઈ હતી. પછી સુરા બાપુએ લીધા બરાબર. પછી એને પછી હારે લઈ આવ્યા અહીંયા સંન્યાસી. અહીંયા કીધું બધા હવે આને હે ને બધું છોડાવો, આ વહીવટમાં હાલે. જો ત્યો કરી હરી જીય કે કરન ચહે કલ્યાણ. જો જાકો હોવે ભલો કરત યુહી ભગવાન. જે તે રીતે કરીને પણ શ્રી હરિ જીવનું કલ્યાણ કરવા ચાહે છે. તેથી જે જીવનું જેમ ભલું થાય તેમ ભગવાન કરતા હોય છે. આમ એનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાને કંઈક આ યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી હશે. સમજ્યા? મુનિ મંડલ કો ફિરન કી આજ્ઞા દીની નાથ, સો નિજ સિર આયસ ધરીને ગયા સંત કા સાથ. પછી શ્રી હરિજીએ મુનિના મંડળોને ગામડા ફરવાની આજ્ઞા કરી. તેથી પ્રભુજી આજ્ઞાને પોતાને સિરે ચડાવી સૌ સંતો વિચરણ કરવા માટે ગયા. 62 તરંગ પૂરા થયા અને 63માં અધ્યાયમાં સોરઠ અને હાલારમાં શ્રી હરિનું વિચરણ અને સત્સંગની વૃદ્ધિ કરી એની કથા લખે છે. सारंगपुर से श्री हरि चले फिरन के काम, गए सोरठ हालार में हरि हरि जन के गाम. हरि हरि जन के गाम. શ્રી સારંગપુરથી ગામડામાં વિચરણ કરવા માટે ચાલ્યા. શ્રી સોરઠ ને હાલાર પ્રદેશમાં હરિભક્તોના અનેક ગામોમાં પધાર્યા. जप तप तीर्थ करही कोई, तो पुनि प्रभु दर्शन नहीं होई. पुनि अष्टांग जोग को साधे, अनेक बीध करके आराधे. तो पुनि दुर्लभ दर्शन जाको, અને પાવન હરિજન દર્શન તાકો. ધર્મ તનુજ અતિ કરુણાધારી, ઘર ઘર દર્શન દેત પધારી. આવા છે ભગવાન. લ્યો સાંભળો. કોઈ સાધક જપ તપ અને તીર્થ કરે તો પણ જે પ્રગટ ભગવાનના દર્શન નથી થતા,
જપ કરે, તપ કરે, વ્રત કરે, દાન કરે, પણ તો એને પ્રગટ ભગવાનના દર્શન થતા નથી. હવે દર્શન કેટલા કઠિન છે હે. એ જમાનામાં તો પાછા મંદિરોય નહોતા એટલા બધા. જંગલમાં વયા જાય, કોઈ હિમાલયમાં વયા જાય, કોઈ ગુફામાં વયા જાય, કોઈ નદીને કાંઠે વયા જાય, આરાધના તપશ્ચર્યા કરે, તપ કરે, તીરથ કરે, તોય પણ એને પ્રગટ ભગવાનના દર્શન ન થાય. વળી અષ્ટાંગ યોગ સાથે અને અનેક રીતે આરાધના કરી તો પણ જેના દર્શન દુર્લભ છે તે શ્રી હરિના દર્શન ત્યારે હરિભક્તોને એમની કૃપાથી સહજ થઈ રહ્યા હતા. હામે ચાલીને હે ઘેરે ચાલી આવ્યા રે બ્રહ્મમોલ વાસી રે, જેને કહે છે અક્ષરાધીશ અવિનાશી રે. લ્યો જોતા વાટ આવી છે મારે જાન રે, અને એમાં વર પુરુષોત્તમ ભગવાન રે, અને હથે વાળો હરિસંગાથે મેં કીધો રે. આને ભૂમાનંદ કહે જન્મા સુફળ કરી લીધો રે. ઘેરે ચાલી, આપણે કઈ ગોતવા ન ગયા, ઈ સામેથી આવ્યા. આપણા બારણા ખટખટાવ્યા તો એ ઘણા નથી ખોલતા. શું કરો? કંઈક લઈ જાહે તો માંડ ભેગું કર્યું છે. એ જ તકલીફ છે મોટી. બોલો શું કરો તમે? મોહ માયા છૂટે નહીં બાપા, અઘરું છે. આવી ગયો કોલ એમને. આવું છે તારા વિઘન 17 પ્રકારના હારા કામમાં જ હોય. થોડી વાર સ્વિચ ઓફ કરી નાખે દાદા, એટલે પાર નહીં. શ્રી હરિના દર્શન ત્યારે હરિભક્તોને એમની કૃપાથી સહજ થઈ રહ્યા હતા. કારણ કે ધર્મના પુત્ર એવા શ્રી હરિ અતિ કરુણા કરી હરિભક્તોના ઘેર ઘેર પધારીને દર્શન દઈ રહ્યા હતા. લ્યો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ, અનંત મુક્તોના સ્વામી, અવતારના અવતારી, કારણના કારણ, હે પરાત્પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ, અક્ષરાધિપતિ એવા ભગવાન, કરુણાના સાગર, હે દયાના દરિયા એવા પ્રભુ પુરુષોત્તમ નારાયણ સામે ચાલીને ઘેરે બેઠા આપણને દર્શન દેવા આવે. અરે ઊંધે માથે કરોડ જન્મ તપ કરે ને તોય ભગવાન ન મળે, દર્શન ન થાય. એ આમ થાય છે. લો આપણને દર્શન. દાદા આપણે કેટલા નસીબદાર, તમે વિચાર તો કરો. ઘરની બહાર નીકળો ને હાઘેરે થોડાક હાલો ને તે ભગવાન આવી જાય. બોલો, ભાગ્યશાળી. એ વખતે ક્યાં મહિનો પગપાળા જાય ત્યારે દર્શન થતા. અને અત્યારે ભગવાને કેવું સુગમ કર્યું. ભગવાન કે એ તમે અહીંયા આવવાના તો કે મહારાજ અઘરું છે, એ હમણાં કપાવ આવ્યો છે ને તમે જો ને આમ જો 10 દી આવીએ ને ત્યાં હુકાઈ જાય બધું. ફાઈટો છે કપ્પા ને પછી ઘઉં ઓળવાના છે ને ચણા કર્યા છે ને મહારાજ શેરડી હારી થઈ છે ને આ બધું આમ જો શીશોડો વેતો કરવાનો છે ને ક્યાં આ બધું ક્યાં બેડ ખાય. ત્યાં 2-4 હગા વાલાના આગા બચા ગામ જો ગામ પર ગામ બધી આવી જાય. લગ્નના તેડા, કોકની હગાઈ ને કોકના ચાંદલા ને કોકના લગ્ન ને પછી કોટકા ઢૈગ ને પછી તે છેલ્લે છૂટાછેડા. ન્યાય પર જવું તો પડે ને સમાધાન કરવા. વ્યવહારમાં મહારાજ નવરા નથી થતા. મહારાજ કે તો પછી હું એક જ નવરો છું. લ્યો, ઘણા ભગત તો એમય કેવો, હું કે ખબર? હા મહારાજ તમે હાવ નવરા, તમે આવી જતા હોય તો અમને સંતો નહીં કે ને તમારે આખો દી બીજું શું કામ હોય કે લ્યો કરો વાત. તમારે શું કામ હોય? વાત એ સાચી કે સંસાર તો અમે લઈને બેઠા છીએ, ધંધા તો અમે લઈને બેઠા છીએ, વ્યવહાર બધો અમે માથે. એને પણ કોઈ હમ દઈને આપ્યું ન હોય, આ જાતે લીધો જ હોય. એ જો નીકળી જાય તો પાછળ હા બધા ખુશી રજા આપે. હા સમજ્યા? પણ કહેવાનો અર્થ ભગવાન દયાળુ છે કે ભાઈ એ જીવને ગરજ ન હોય તો આપણે ગરજ કરીએ. હાલો કલ્યાણ કરવા છે પછી ક્યાં વાત જ છે.
આવો મોટો સંકલ્પ લઈને ભગવાન આવ્યા કરોડો જીવને કલ્યાણ કરવા. બસ એ સુરાબાપુ એકવાર છે ને સાંકળી પધાર્યા. સાંકળી અહીં સોરઠમાં સાંકળી ગામ છે, ગોંડલની આગળ, સમજ્યા, ઉપલે આપણે ધોરાજી પાસે સાંકળી ગામ છે. તે મહારાજ કે આ અને વાવ છે હાથ માંડી, બહુ સરસ મજાની. મહારાજ કે આમાં સ્નાન કરવું છે અમારે. બધા સંતો સુરા બાપુ ને બધા સ્નાન કર્યું. સ્નાન કરીને બધા બહાર નીકળ્યા ને મહારાજ વસ્ત્રો બદલતા હતા, ચોયણી પહેરતા હતા. પેલો સુરવાડ, સમજ્યા, સુરવાડ ને ચોયણી કે દાદા જો આ પહેરી ને, હા એને સુરવાડ કહેવાય, સુવાડ કહેવાય. કાઠિયાવાડમાં ચોયણી કે, સોયણી કે ને, સોયણી કે, હા તો સોયણી પહેરતા હતા મહારાજ. તે પહેરતા પહેરતા વાતો કરવા માંડ્યા. હવે સુરા બાપુ મારે કે બાપુ કે હા એ આ વાવમાં રાયના દાણા કેટલા હમાય? અરે મહારાજ ઈ તો કઈ ઘણા થાય છે. અરે મહારાજ કે પણ બાપુ આ રાયના દાણા જેટલા એમ કાંઠા સુધી ભરી દઈએ અને પછી એટલો ને એટલો ઉપર ઢગલો કરીએ તો કેટલા થાય? અરે મહારાજ અંદર હમાય નહીં એટલા, આમાં ગણાય નહીં એટલા, અંદર અને ઉપર ઢગલાની વાત કરો છો એ કેમ ગણાય? મહારાજ કે એટલા જીવના કલ્યાણ કરવા છે. તે વાત કરતા કરતા મહારાજે એક પૈસામાં બે પગ જવા દીધા, અમીડા બળ કરવા. સુરા બાપુ જોઈ ગયા અને દાંત કાઢી કાઢીને ગોટો વળી ગયા. એ મહારાજ તો કે હા કેટલા જીવના કલ્યાણ કરવા? તો કે જેટલા રાયના દાણામાં હમાય ને એટલો ઉપર ઢગલો કરીએ ને કેટલા દાણા થાય એટલા જીવના કલ્યાણ કરવા. મહારાજ સુરા બાપુ કે મહારાજ આ તમે પેલા ચોયણી પહેરવાનું શીખી જાઓ, એક પૈસામાં બે પગ જાય નહીં, પછી કલ્યાણનું આપણે કંઈક કરશું. મહારાજ કે ભલે ચોયણી પહેરતા ન આવડે તો કઈ નહીં, પણ જીવના કલ્યાણ કરતા આવડે આમ હો, આમ ચપટીમાં હો, માસ્ટરી. ગુરુજી ઘણી વાર વાત કરે હો કથામાં કે કોઈની કઈ માસ્ટરી હોય, શેમાં કોઈકને રોટલી વણવાની માસ્ટરી હોય, કોઈકને ચોળવવાની માસ્ટરી હોય, કોઈકને શાક બનાવવાની માસ્ટરી હોય, કોઈને દાળ, એના જેવી દાળ મીઠી થાય નહીં હો, ગમે એમ ઉપાય કરે ને બીજા, પણ પેલો એમનેમ બનાવે ને તોય આમ તમે જો પીધા જ કરો. કોઈને ચૂરમાન લાડવા બનાવવાની માસ્ટરી હોય, હે આપણે અહીં નથી પડાપડી થતી ચૂરમાન લાડા ને, કોઈને મોહનથાળમાં માસ્ટરી હોય. હા મોહનથાળ ઢળે તો ઢળે, કા ઢીલો રહી ગયો ઢીલો જ રહે ને, કા ટાઈટ થઈ ગયો તો હા એક 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 જગ્યાએ એક માજી ગયા, આમ 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 થયું કે બહુ વૈધોય છે અને મોહનથાળ આમ નાખો કૂતરા ખાઈ જાય એમ. પછી સવારે ખબર પડી કે ઈ મોહનથાળના ચકતામાં કૂતરાના બે દાંત ચોટેલા. આમ થાય તારે એ કડક તો લેવાઈ જાય, દાંત ખરી જાય પણ એ કૂટે નહીં. માસ્ટરી હોય દરેકની અલગ અલગ, કોઈકને ગાડી ચલાવવાની માસ્ટરી હોય, કોઈને કંઈ કરવાની રમવાની માસ્ટરી હોય, કોઈને ગાવાની હોય, કોઈને વગાડવાની હોય. હે એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એમના સંતોની આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાની માસ્ટરી છે. શું છે એના જેવી કોઈને માસ્ટરી કલ્યાણ કરવાની હથરોટી. આમ પળમાં કલ્યાણ કરે, પશુ જેવા જીવના કલ્યાણ કરે, પક્ષીઓના કલ્યાણ કરે, પામર જીવ ધમ જીવ પતિત જીવના કલ્યાણ કરે. હા મહારાજ કે 1 કરોડ મનવાર લઈને આવ્યા છીએ. કેટલા? 1 કરોડ એટલે કેટલા થાય? કેટલા મીંડા લાગે તાર કરોડ થાય? 7 મીંડા કે 8? હજી ફર્યો રે 8 લાગે ને. લ્યો 1 લાખમાં 5 લાગે અને 10 લાખમાં 6 લાગે અને કરોડમાં 7 લાગે. દાદા 7 આપણે બધા હા 7 કીધા, 7 મીંડા લાગે કરોડે. 1 કરોડ મનવાર. મનવાર કોને કહેવાય એ કયો? હાલો પૂછો મને. 1 મનવાર 100 સ્ટીમર ભેગા થાય ને. સ્ટીમર એ કઈ જેવા તેવા છે. હમણાં હું ગયો તો પેલા આપણે પેલું બંદર છે ને, અલંગ નહીં, અલંગ તો ગયો તો આપણે, અલંગ ગયો તો આમ પેલા કચ્છમાં પેલું બંદર કયું છે? કંડલા બંદર નહીં, હા નહીં ભુજમાં નહીં, આપણે કયું પેલું, અરે પેલું આપણે બંદર આપણે
એ નહીં આપણે ત્યાં કયું છે આપણે પેલું બંદર આપણે ત્યાં બધું અદાણીનું છે બહુ મોટું. જામનગર નહીં ભાઈ, કચ્છમાં હું જઈ આવ્યો છું ને. હે તો એ પછી એ કયું કહેવાય? બહુ મોટા સ્ટીમરો ત્યાં ખરું નામ હૈયે છે પણ હોઠે નથી એવું થઈ ગયું. વાંધો નહીં હાલો. તે ત્યાં ગયા અમે ગુરુજીને બધા. તો એક હરિભગત ત્યાં આપણા વડોદરાના, તો એ ત્યાં નોકરી કરતા હતા એમાં અદાણીમાં સ્ટીમરોમાં. ત્યાં તો લઈ ગયા અમને ત્યાં. ઓહો, મેં પહેલી વાર જોયું આટલો મોટો 7 માળનું સ્ટીમર. ખાલી તળિયે નીચે બેઝમેન્ટમાં, સ્ટીમરના બેઝમેન્ટમાં 5000 તો ગાડીઓ હમાઈ જાય. 500 ગાડીઓ પાર્કિંગ, 500 ગાડીઓ તો અંદર પાર્કિંગમાં હમાઈ જાય ભોયરામાં. અને ઉપર 7 માળમાં રૂમો, અને તમે સ્વિમિંગ પુલ ને રમવાના ગ્રાઉન્ડ ને 1000 રૂમો બોલો અંદર રહેવાના વીવીઆઈપી. હવે અમે કીધું હા આવું સ્ટીમર. ઉપર આમ ચડતા ગયા, ઉપર ગયા, નીચે ગયા, લીપ ને બધું. એક સ્ટીમર એવા 100 સ્ટીમર ભેગા થાય ત્યારે એક મનવાર થાય. એવી 1 કરોડ મનવાર લઈને ભગવાન કે અમે ધરતી ઉપર આવ્યા છીએ. હવે એ બધી ભરીને જ આવી છે. સુરા બાપુ કે પણ મહારાજ કેવી રીતની ભરા હે? હોનું ભરવું છે. હોનું કે હું ભરવું છે? હોનું ભરવું છે કે. અરે મહારાજ પણ તમને એટલું હોનું મળશે ક્યાંથી? અને આટલી બધી મનવાર હોનાથી ભરાવી કંઈ હેલી છે? મહારાજ એટલું બધું હોનું નહીં મળે તો કે ચાંદી ભરી દઈશું, રૂપું ભરી દઈશું. કે એટલું રૂપું ચાંદી ક્યાં મળે? મહારાજ કે છેલ્લે લોઢું ભરી દઈશું. બસ ખાલી તો નથી લઈ જાવી છે, લાવ્યા છે ભરીને જાવી છે. ખાલી લાવ્યા ભરીને જાવી છે. અરે મહારાજ પણ લોઢું એટલું કેટલું ક્યાં મળે એટલું બધું? અરે મહારાજ કે પથરા ભરી દઈશું, કે પથરા. અને છેલ્લે ખાલી રહે ને તો ઉહડીને કાદોય ભરી દઈશું. હવે આપણો નંબર શેમાં લાગે એ વિચારવાનું છે. સોનામાં, ચાંદીમાં, પિત્તળમાં, લોખંડમાં, પથ્થરમાં, ધૂળમાં કે કાદોમાં? આપણો નંબર શેમાં? ભરવા તો એ આવ્યા છે. પેલા તો હોનું એટલે એકાંતિક ભગવાનના સાધુના સંગે કરીને થયેલા પંચવર્તમાન યુક્ત ઉપાસના વાળા સારધાર, નિયમ નિશ્ચય ને પક્ષ વાળા, ધર્મ જ્ઞાન ને વૈરાગ ને ભક્તિ વાળા એવાને ભરશું. પણ મહારાજ એવા તો કેટલાક મળે? તો કે એવા નહીં મળે તો થોડા પૈસે થોડાક એને થોડા એવું લાગશે ને તો એ ગરમ પાણીમાં પલાળી અને બરાબરના ધોકા મેલશું ને તો ધોઈ નાખશું, સાફ કરીને પછી ભરશું. હા, ભગવાનનો સંકલ્પ કોઈ દી મિથ્યા જાય નહીં. આમ ભગવાન વિચરણ કરે છે એટલા માટે, જીવના કલ્યાણ કરવા માટે. તે એક ગામ બાકી ન રાખ્યું. જો તો ખરા અતિ કરુણા કરી હરિભક્તોના ઘેર ઘેર પધારી દર્શન દઈ રહ્યા છે. જો મૂર્તિ નહીં દેખત ધ્યાની, સો નિરખત જ્ઞાની અજ્ઞાની. जिहि पद ब्रह्मादिक धरही, तिहि पद धरी मही पावन करही. પુરુષોત્તમ નારાયણની જે મૂર્તિને ધ્યાનીઓ પોતાના ધ્યાનમાં પણ દેખી શકતા નથી, એ મૂર્તિને જ્ઞાની ને અજ્ઞાની હર કોઈ નિરખતા હતા. જે પ્રભુજીના ચરણો ને બ્રહ્માદિક દેવો પણ પોતાના ઉરમાં ધારે છે, એ પાવનકારી ચરણો પૃથ્વીને પાવન કરી રહ્યા છે. લ્યો, મોટા મોટા દેવતાઓ પણ જે ચરણને આમ હાથેડીમાં ધારવા, હૃદયમાં ધારવા, મસ્તકે ધારવા તલપાપડ થાય છે. અને એ ભગવાન પોતાના ચરણ આ પૃથ્વી પર પધરાવે એટલું નહીં, એક નાનો એવો હરિભગત હોય, જ્ઞાની અજ્ઞાની હોય, સામે ચાલીને એને ઘેરે જઈને એના પગલા ત્યાં પધરાવે. બોલો કેટલા જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે આ બંને પણ ભગવાન કરુણા કરે ને, એકય જન્મનું પુણ્ય ન હોય તો એ ત્યાં જાય. મારે જવું છે એ નક્કી કરે.
આપણે બેઠા છે ને એ ભગવાનનું સિલેક્શન છે, આપણું નહીં. ઘણે એમ થાય ભાઈ આપણે ન જઈએ તો ભગવાન એકલા શું કરે લે. અરે ભાઈ એને આપણી ઉપર નજર નાખી કે બેટા આવી જા તું મારી પાસે, ત્યારે આપણે આવી શકીએ છીએ. નહીતર એ સિલેક્શન ન કરે, તમે ગમે એટલા ઊંધે માથે થાવ તોય ક્યાંય ઘરની બહાર પગ ન પડે. પણ એ નક્કી કરે છે આવો અહીં બેસો, કથા શ્રવણ કરો, ભજન કરો, મારું ધ્યાન કરો, માળા કરો, સેવા કરો. લ્યો આ ભગવાન નક્કી કરે ત્યારે થાય. અને એ આપણા ઉપર એની દ્રષ્ટિ પડી ગઈ એટલે આપણે હું તમે બેઠા છીએ. દ્રષ્ટિ પડી ગઈ કાફી, એની એક નજર પડી જાય ને તો આપણો બેડો પાર. હા, એ શ્રીના દર્શને સ્પર્શ પામીને જીવના સર્વે પાપ ટળે છે, જીવ પવિત્ર થાય છે. પ્રગટ પ્રભુની મૂર્તિના જાણે અથવા અજાણે લોકોને દર્શન થયા, તેમના મનની વૃત્તિ પાવન થઈ ગઈ. દેવી જન દુર્મતિ તજી ભજન લગે ભગવાન, કોવું ભજે પ્રભુ પ્રગટ કોવું પરોક્ષ પ્રમાણ. જે દેવી જીવો હતા એવો દુર્મતિનો ત્યાગ કરી ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા. એમાંના કેટલાક ભક્તો પ્રગટ પ્રભુજી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જ ભજન કરવા લાગ્યા. તો અમુક લોકો ભગવાનના પરોક્ષ અવતારનું ભજન કરવા લાગ્યા. મૂળ બધાએ ભજન કરવા માંડ્યા. ભજનની હેલી જામી ગઈ હો. જ્યાં જોવો ને જે ગામે જાઓ ને સ્વામિનારાયણની ધૂન મચે હો. બાકી જય જયકાર થાય. સંતો ફરે, ભક્તો ફરે, ભજન ભજન ને ભજન. ભગવાન આવે, ભગવાનના સાધુ આવે એટલે બીજું શું કરે? અહીં થોડા કંઈ બીજું થાય? ભજન જ થાય. હું તમને કહું, હીરાના દુકાન, હીરાવાળાની દુકાને જાઓ તો શું મળે? અને શાકભાજીવાળાને ત્યાં જાઓ તો પછી ત્યાં રીંગણાવાળા પાસે જઈને કહો કે મને છે ને 5 કેરેટ હીરા દે. એ દે? એ રીંગણા જ દે, બટેટા દે, થોડા મરચા દે. એ કે હીરા થોડો દે? અને ભાઈ હીરાવાળા પાસે જઈને કહો મને 2-3 કિલો છે ને ડુંગળી જોખી દે. હીરાવાળો થોડો ડુંગળી જોખી દે, એ તો હીરા જ દે. એમાં તો ભાઈ ભજનના આ તો ભજનનો વેપાર. આ તો ભાઈ મારે ભજનનો વેપાર. કયો વેપાર? ભજનનો વેપાર. આવો આવો, એ જેને જોઈએ તે આવો, મોક્ષ માગવા રે લોલ. હું માગવા? મોક્ષ માગવા. તો મોક્ષને હાટડીઓ ખોલી ભાઈ, મોક્ષની હાટડીઓ ખોલી, સદાવ્રત ખોલ્યા મોક્ષના. શાના? મોક્ષના. અભયદાન દેવું છે. કોને દેવું છે? હું દેવું છે? અભયદાનના સદાવ્રતો ખોલ નાખ્યા બધે મહારાજે. આવો આવો, એ ભજો બાસ, ભગવાનનું નામ લ્યો, સેવા કરો અને છેલ્લો જન્મ કરો, પવિત્ર જીવન જીવો, સદાચારમય રહો અને હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા નાતા ધોતા બસ અખંડ સ્વામિનારાયણ 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 રટતે રહો, ભજન કરતે રહો. હાલતા જાઓ ને ઘેરે જાઓ ત્યાં સુધીમાં કેટલાય નામ જપાઈ જાય. ઘેરેથી અહીં આવો ત્યાં સુધીમાં કેટલાય નામ લેવાઈ જાય. આ જો હમણાં આ છોકરાઓને એવી લગ્ની લાગી છે ને, આ યજ્ઞ સાંજે કરીએ ને તો આ કાલ તો 15 જણા આ નાના નાના છોકરાઓ બોલો તે 9000 મંત્રોની આહુતિ આપી દીધી. બોલો જોજી, લાગે લગ્ની પછી પાએ હાથ માર્યા અને આ તો દોર હાથમાં આવી ગયો પછી એના ફુવારા છૂટે અંદર. સુખ આવે અને એવું ભજન થાય, ભગવાન પ્રેરણા કરે અને મનની શાંતિ મળે. સાંજે નવરાવ તો થોડી વાર આવી જવું પાછું. હા, હજી કાંઈ કોઈ દાદા 9 વાગે હુતા ને કોણ? પેલા એક દાદા હુતાય છે મને લાગે. 9 વાગે કોણ હુવે આમાં? કોઈ ન હુવે. થાય પછી અહીંયા અમે 8:45 તો યજ્ઞ કરીએ છીએ થઈ. અને હવે તો હમણાં 2-3 દીમાં મોટો કુંડ કરવાના છીએ. 20 જણા એકારે એક કુંડમાં બેસી જાય. અને આમ જો તલ જાઓ, ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા, ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા, ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. કેટલું ભજન થાય. ભગવાનની બેંકમાં જમા થઈ જાય. અને કામ લાગે ક્યારેક આવે ને ત્યારે ભગવાનને આમ પ્રાર્થના કરે ને, મહારાજ તકલીફ છે મહારાજ તરત જ બેંક ખોલે. ખાતા નંબર બોલો. શું છે? તો કે હા જયંતિ દાદા. હા, ખાતું મારું બધું ભરેલું છે હવે વાંધો નહીં, ચેક પાસ. કામ ફટાફટ થાય. કેમ કે જમા છે બધું, એટલે ચેક ઉપડે. અને કાંઈ ન હોય તો બાઉન્સ થઈ જાય કે ભાઈ આ પ્રાર્થના કરે છે પણ સારું અંદર તળિયા ઝાટક છે.
અને હમણાં બેલેન્સ કરો જાઓ, હમણાં કામ નહીં થાય, પાછું પડે. એમાં ભજનનો છોકરાઓ આવી જવાનો ટાઈમે ભજન કરી લેવાનું અત્યારે તક છે, પછી ન થાય. પછી જો આમ જીભ લોવા વળી જાય ને પગ વળે નહીં, ઘેરેથી ખાટલા નીચે ઉતરાય નહીં, પછી કે હાલો મંદિર જાવું, કોણ લઈ જાય? ટીંગા ટોળી કરીને અત્યારે કોઈ લઈ જાય નથી હો. કોઈ છોકરા ડાયા નથી કે હાલો આના પગ બગ ખુરશી નાખીને હાલો ઉપાડીને લઈ જાય, કોઈ ન લઈ જાય. પછી તો એ છોકરાઓ માટે પ્રાર્થના કરવા, હું ઝાડ પડે ને જગ્યા થાય. હે પ્રભુ, અમે સ્વામી આવે છે હો, એટલે તમને કહું કે પ્રાર્થના કરો ને. આપણે એમ થાય કે નક્કી કંઈક ધંધામાં પ્રોબ્લેમ થયો છે, તો આપણે કંઈક શું પ્રાર્થના કરવાની છે કે દાદાને ધામમાં લઈ જાય મહારાજ. બોલો કે એમ કે દાદાને કરો. આપણે એમ કહીએ ના, એના કરતી એમ કરીએ તો હું હાજા થઈ જાય. કે ના 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 ના, હાજા નહીં, કે ધામમાં વહી જાય એવું કરો. બોલો આવું આવે છે નોટો આવી. નહીતર એમ કે સારું થયું ભગવાને બીમાર કર્યા છે તો અમને એની સેવાનો લાભ મળે છે, એવું કે ના. એમ કે સ્વામી જલ્દી હવે કંઈક પ્રાર્થના એવી કરો ને કે હવે દાદા દેહ મૂકી દે. તમે બધા ઘરમાં બધા ખૂણા ખાલી થાય અને આમ જો સરસ સુખિયા બધા થાય. લ્યો હવે એમાં સુખિયા સમજે, બોલો નથી કરવું કોઈને કાંઈ. એટલે અત્યારે આપણી પાસે તક છે, હાથમાં જપિયા અને માળા, ભજન સ્વામિનારાયણ 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 ચાલુ. લ્યો એ જ્યાં અને આપણે એકલા બેઠા હોય તો ન થાય. મન એવું ખતરનાક છે ને કે ન કરવા દે ભજન, એટલે આ સમૂહમાં આવવું પડે. મંદિર શું કરવા કર્યા સંતોએ મહારાજે કે સમૂહમાં બધાને હોરે હોરે ભજન થઈ જાય. અહીં બધા બેઠા હોય, આમ નામ તમે અગ્નિ પ્રગટાવો નહીં, આપણે આ યજ્ઞ પ્રગટાવો નહીં, અને પછી કહું આ છોકરાને કીધું હાલો તમારી રીતે હાલતા ચાલતા મંડો ભજન કરો, તો કોઈ ન કરે. હા, એ બેટને દડાદ ઉલાડે. પણ 2 ને 4 ને 5 બેસી ગયા હોય ને સંતો હારે બેઠા હોય અને પછી કે હાલો આવો મારે જવું છું, એટલે કે હારો મારે જવું છું, હાલો કે મારે જવું છું, હાલો કે મારે જવું છું. હે હા, જો આ બધા વાદે વાદે ભજન થઈ જાય. જો બધાની હારે હારે હોરે હોરે ચડી જાય ભજનમાં, તો કામ થઈ જાય આપણું. તો ભલે એને ગમે એમ ચડે, મૂળ ભજન થવું જોઈએ ને, એ મતલબ છે ને. આમ છે તારે. લ્યો હા, ટાઈમ થઈ ગયો છે હો. જપ તપ તીર્થ દાન ધર્મ કર્મ આસ્થા બઢી અને ભય અમલ મતિમાન પ્રભુ દર્શન હી પ્રભાવ છે. જે દેવીજીઓ હતા તેઓ દુર્મતિનો ત્યાગ કરી ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા. એમાંના અમુક ભક્તો પ્રગટ પ્રભુજી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા, તો અમુક પરોક્ષ ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા. શ્રી હરિના દર્શનના પ્રભાવથી અનેક સમજદાર મનુષ્યોને જપ તપ તીર્થ દાન અને ધર્મ સંબંધી કર્મ કરવામાં આસ્થા વધી ગઈ. વળી તેઓ સવિશેષ નિર્મળ બુદ્ધિવાળા થઈ ગયા. લ્યો આ ચમત્કાર કરે વાતાવરણ. ભગવાનને સંતો ફરતા હોય, જ્યાં રહેતા હોય, જ્યાં ભજન થતું હોય ને, અહીંયા જો આટલી રીતનો સવાર સાંજ બપોર એ ભગવાનની ભક્તિ સત્સંગ, એ સરસ મજાનું ભજન ને કથા વાર્તાનું વાતાવરણ રહે ને, એટલે સાંજે કોઈ રસોડા નોંધાવેલાવાળા કોઈ જમવા આવે ને એને એમ થાય મજા આવે શું. અહીં તો ઘણી વાર તો અહીં આરતીમાં બેસી જાય. કોઈ દી આમ મંદિરે ન ગયા હોય, આવે એટલે આરતીમાં બેસી જાય, અને ધૂન કીર્તન કરતા હોય તો હારે હારે બેસી જાય, મંડે ભજન કરવા. અને કાં બહાર બેઠા હોય ને તો એમ કે અહીં મજા આવે છો, સ્વામીને કયો ને અડધો કલાક બેસવા દે. હજુ આપણે બેસવા દઈએ, લાઇટ ભલે ને ચાલુ રહે. એટલો ટાઈમ એનો અહીંયા જાય, એ ભગવાનને ચોપડે ચડી જાય. લ્યો એને આજ ગુણ આવ્યો ને ખાલી સાધુનો, વાહ વાહ, અહીં તો બહુ મજા આવે છે. સંતો બહુ સારા છે, હરિભક્તો બહુ સારા છે, પ્રેમથી પીરસે છે, જમાડે છે, એના દર્શન થાય છે, એના હાથનો પ્રસાદ પેટમાં જાય છે, એટલે પેલો ઠાકોરજી અંદર વસે. હો ગુણ આવી ગયો ને. એમ જીવના કલ્યાણ કહેશે આ સંત છે બહુ સારા રે, અને ખરા કલ્યાણ ના કરનારા રે. એટલો કોઈ ગુણ ગ્રેસે રે, એ તો બ્રહ્મ મોલે વાસ લેશે રે. આમ ભગવાનના યોગમાં ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિ જપ તપ તીર્થ દાન આ બધું વધવા લાગ્યું. બધાની નિર્મળ બુદ્ધિ થવા લાગી ધરતી ઉપર. એ કલી મેં સાચો સતયુગ આયો, 4 વર્ણ અને 4 ધર્મ સનાતન બતાયો. કલી મેં સાચો સતયુગ આયો. 5 વર્તમાન પાડતા કરી દીધા કળિયુગમાં. દેવાનંદ સ્વામી કે સતયુગ આવ્યો. કળિયુગમાં કદી સતયુગ આવે? આવ્યો. આપણા સત્સંગમાં જેને પ્રતિથી આવી ગઈ એને કળિયુગમાં પણ સતયુગ આવ્યો.
લ્યો ભગવાને કળિયુગમાં સતયુગ, હા સ્વામિનારાયણ ભજન કરકે એ અંત કાળ સુધરાયો કલી મેં સાચો સતયુગ આવ્યો. લ્યો ભગવાનનું ભજન કરે બધા નર નારી, 5 વર્તમાન પાડે, બધાને મદદ કરે અને ધર્મ નિયમથી દ્રઢ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગથી પૂર્ણ થાય અને છેલ્લો જન્મ થાય. આ કલી મેં સતયુગ આવ્યો. કળિયુગમાં લ્યો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને, ધીરે ધીરે આ માળા નીકળવા માંડે એટલે સમજવાનું મારે ઘડિયાળ સામું નહીં જોવાનું. ઠાકોરજી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.